أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كبراتنا كبران እንግዶቻችን በመጀመሪያ ጥሪያችንን አክብራችሁ እዚህ ስለተገኛችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። የዛሬ ዓመት የረመዳን መግቢያ አፋፍ ላይ ቆመን ዘላቂ አሻራ በተሰኘ ርዕስ ሁላችንም ተሰብስበን የረመዳንን እስቲቅባል ከኢማን እስላማዊ ማህበር ጋር የራት ፕሮግራም በማሰናዳት ረመዳንን ተቀብለን ነበር። እነሆ ከቁጥር ሳንጎድል ዓመት ጠብቀን ደግሞ ዛሬ በነፍስ ቋንቋ ረመዳንን ለመቀበልና ከኢማን እስላማዊ ማህበር ጋር ለማሳለፍ በዛሬው ዕለት ተገኝተናል። ረመዳን ወራቶች ይቀሩት የነበረው ሳምንታት ይቀሩት የነበረው ደግሞ ቀናቶች ብቻ ቀርተውታል። ከቀናት በኋላ ደግሞ ረመዳንን እንደምንቀበል እሙን ነው። መርሐበን አህለን ወሰህለን ቢስያም ያ ሐቢበን ዛረና ፊ ኩሊ ዓም ቀድ ለቂናከ ፊ ሑብ ሙፍዓሚን ኩሉ ሑብን ፊ ሲወል መውላ ሐራም ፈቅበል ላሁመ ረቢ ሰውመና ثم زدنا من عطاياك الجسام إن في القلب اشتياق كاللظى وبعيني أدمع الحب سجى. እናንተን እንኳን ደህና መጣችሁ እንዳልን ረመዳንን ደግሞ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣህልን እንላለን። ከምንም በማስቀደም የዛሬ ፕሮግራማችንን ምን ከፍተው በቁርአን ይሆናል። የቁርአን ንባብን ካደመጥን በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንግግር በማንበብ የዛሬውን ፕሮግራማችንን በቁርአን የሚከፍትልን ቃሪ ማህሙድ አብደላህ ይሆናል። ቃሪ ማህሙድ አብደላህን ወደዚህ ጋብዙልኝ። አመሰግናለሁ። ኢማን أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل
والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون إيمان 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 مرحبا قارئ محمود عبد الله نجي أدرنا مسجنا لن يا ساعة قدب سلالبن أقومنوال إنجي በነፍስ ቋንቋ ያወራን እንደነበረ ከግምት ውስጥ ለማስገባትን ብዬ ነው። በዛሬው ዕለት በከተማችን አዲስ አበባ ላይ የተለያዩ የአፍሪካ መሪዎች በመሰብሰብ በአፍሪካ ዕጣ ፈንታ በሚያወሩበት ምሽት ላይ የኢማን እስላማዊ ማህበር ቤተሰቦች የከፍተኛ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አመራሮች፣ ዱዓቶች፣ መሻይኾች የኢማን እስላማዊ ማህበር የቦርድ አመራር፣ የኢማን እስላማዊ ማህበር ዳይሬክተሮች፣ የኢማን እስላማዊ ማህበር አስተማሪዎች፣
ተማሪዎች፣ አምባሳደሮች፣ በኢማን ጉዳይ ይመለከተናል ብላችሁ የተገኛችሁ በአጠቃላይ የኢማን ቤተሰቦች በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት እንወዳለን። ከአንድ ይቅርታ በኋላ ወደ ተከታዩ ፕሮግራም የሚሻገር ይሆናል። ፕሮግራማችንን ለመጀመር ትንሽ ሰዓት ገፋ አድርገን የጀመርን በመሆኑ ቀድማችሁ የተገኛችሁ የተከበራችሁ እንግዶቻችንን ይቅርታ ለመጠየቅ እንወዳለን። ይህም የሆነበት ምክንያት ትልልቅ እንግዶችን የጋበዝን ከመሆኑ ጋር ከተማው ላይ ባለው የመንገድ መጨናነቅ ምክንያትና ከከተማ ውጭ ደግሞ ዛሬ ላይ በነበረው የመስጂድና የመድረሳ ምርቃት ምክንያት እንግዶቻችን ትንሽ መንገድ ላይ ያዝ ስለተደረጉ እነሱን በመጠበቅ ላይ ስለነበርን ነው። አይሆፕ ይቅርታችሁን አግኝተናል ብለን እናስባለን። በረመዳን ደጃፍ ላይ ስለምንገኝ ማለት ነው። መርሐባ። አሁን የዘረዘርናቸውን የኢማን እስላማዊ ማህበር ቤተሰቦችን እንኳን ደህና መጣችሁ እንዲሉና የመክፈቻ ንግግር በማቅረብ የዛሬውን መርሃ ግብር በመክፈት እንዲያበስሩልን ወደዚህ የምጋብዘው የኢማን እስላማዊ ማህበር የዳይሬክተሮች ቦርድ ዋና ሰብሳቢ የሆኑትን ኡስታዝ አብዱልገፋር ናቸው። ኡስታዝ አብዱልገፋርን እባካችሁ ወደዚህ ሸኙልኝ። አመሰግናለሁ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. ምንድን ነው ቀዝቀዝ ብላችኋልስ? በሰላም ነው እንዲሆን እመኛለሁ። ኸይር የተከበራችሁ ኡስታዞች፣ ዓሊሞች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ሁላችሁም ጥሪያችንን አክብራችሁ ለዓመታዊው የኢማን ቤተሰቦች የፍቅርና የሀሳብ መለዋወጫ መድረክ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት እፈልጋለሁ። በዚህ መድረክ ላይ ሁሌም እንደምታስታውሱት ሀሳቦች እናነሳለን። ሀሳቦቹን የሚደግፉ በርካታ እህት ወንድሞች በየዓመቱ እየመጣችሁ እነዛን ሀሳቦች አሁንም ከጎናችን መሆናችሁን ለማረጋገጥ ትገኛላችሁ። እኛ ከድጋፋችሁ በላይ የበለጠ ደስ የሚለን ነገር እናንተን ፊታችሁን ማየት ጭምር ነው። ሐቂቃውን ለመናገር ወንድማማችነት የሚዳብርበት፣ አብሮነት የሚበለጽግበት ብዙ መድረኮች በሌሉበት በዚህ ዘመን አትሊስት እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን ኢማን በየዓመቱ አንዴም ቢሆን እያሰናዳች አብረን እንጫወታለን፣ ሀሳብ እንለዋወጣለን። ከዛም የሆነች ሻይ ቡና የምንልና ፍቅራችንን እናደራጃለን። በተያያዥ የተለያዩ ፕሮግራሞቻችንን እናግዛለን፣ እንደግፋለን። ዛሬም እነዚያው አይነት መርሃ ግብሮች በተከታታይ የሚቀርቡና የምታዩቸው ይሆናሉ። የተሰሩ ስራዎች አሉ። ለመሰራት የታቀዱ በርካታ ፕሮጀክቶች አሉ። በተለይም አንገት ላይ ወይም ጭንቅላት ላይ የሚያጠነጥኑ የሀሳብ ስራዎች ማለት ነው። ሆድ መሙላት ማንም ይችላል እንደምታውቁት። ዛሬ የተሞላ ሆድ የሚቀጥለው ቀን በቃኝ አያውቅም። ነገር ግን ሀሳብ መቀየር፣ ሰዎችን መስራት የኢማን ዋና የቤት ስራ ሆኖ ለዘመናት እየታገልንበት እንገኛለን። ይሄን የምታግዙና ይሄን ሀሳብ የገዛችሁ ወንድም እህቶች ቤቱን እንደሞላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በኋላም በተደጋጋሚ የሚነሳው ሰዎችን ለመስራት የሚያገለግሉ የተለያዩ ፕሮጀክቶች በተከታታይ ይቀርብላችኋል። እዛ ላይ እናንተ ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ድጋፍና ክትትል በጣም እጅግ አስፈላጊ መሆኑን ስለምናምን የሰራነውን እናቀርባለን። የቀረውን ደግሞ እንደዚሁ የምንሰራቸውንም እንድታገዙ ጥሪያችን የምናስተላልፍበት አጋጣሚዎች ይኖራሉ። አናሰለቻችሁም። ትንሽ ርቀት እንዳለ፣ ከተማው ላይ መንገድ ውጣ ውረድ እንዳለ እንረዳለን። በዛ ምክንያት በርከት ያሉ እንግዶች ቀርተውብናል። ነገር ግን የመጣችሁት እንግዶችም ለኛ በቂ ናቸው ኢንሻአላህ። እነሱም በሐሳብ በልባቸው ከኛ ጋር ስለሆኑ ምንም የሚጎል ነገር አለ ብዬ አልገምትም። ከዚህ በኋላ ኢንሻአላህ የተለያዩ ፕሮግራሞች የሚኖሩት ከሰላት በኋላ እንደሚሆን ተስፋ ላድርግና ልሰናበታችሁ። አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በኋላ እመለሳለሁ። ጀዛኩሙላሁ ኸይር። አላህ ያክብርልን። ሹክራን ኡስታዝ፣ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ዛሬ ላይ የምንገኘው በኢማን እስላማዊ ማህበር ለአምስተኛ ጊዜ በተሰናዳው የረመዳን ኢስቲቅባልና የእራት ስነ ስርዓት ላይ ነው። መለስ ብለን ከዚህ በፊት የተዘጋጁ ርዕሶችን ለማስታወስ ልሞክር። የመጀመሪያው የእራት ፕሮግራም የነበረው ስያሜው አህለን ያ ረመዳን ነበር። እሱን ተከትሎ የአመሻሽ ጎህ ሁለተኛው ኢስቲቅባል ነበር። ሶስተኛው ባሮቼን አበሰራቸው በሚል ርዕስ ነበር የተገናኘ ነው። የዛሬ ዓመት ደግሞ ቀደም ብለን እንደገለጽ ነው ዘላቂ አሻራ ብለን ነበር። ዛሬ በዚህ መድረክ ላይ ደግሞ በነፍስ ቋንቋ ነው የተገናኘ ነው። የነፍስ ቋንቋ ምንድን ነው? በቆይታችን አብረን የምንረዳው ይሆናል ማለት ነው። ተከታይ የማደርገው ደግሞ የኢማን እስላማዊ ማህበር ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ኡስታዝ መሐመድ ሙራድ፣ እሳቸውን ወደ መድረክ በመጋበዝ እንኳን ደህና መጣችሁ ይሏቸዋል። አመሰግናለሁ። ኢማን ኢማን ኢማን
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ يعقوب عبد اللطيف يا أوروميا مجلس بريزيدانت صحفة بيت حلافي. شيخ صالح آدم يقول في قرانيو مجلس سرا أسفصامي أباد. أستاذ عبد الغفار شريف يا إيمان إسلامي مهبر بورد سبسابي. أستاذ محمد جمال أقونافر يا بلال الحبشي مسراجنا يا بلاي طباقي. دكتور محمد زين يا إيمان أكاديميك سينيت سبسابي. يتكبراتشو يا إيمان يا بورد أمرار أبالات. يتكبراتشو የዛሬ የክብር እንግዶች የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ የብዙሃን መገናኛ ባለሙያዎች አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በመጀመሪያ በዚህ ታላቅ ምሽት ለዚህ ክብር ላበቃን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን በማለት ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። እናንተም የኢማን ኢስላማዊ ማህበር ዓመታዊ የራት ፕሮግራም ላይ ተገኝታችሁ ፕሮግራሙን ስላደመቃችሁልን በራሴና በማህበረው ስም የላቀ ምስጋናዬን ላቀርብ እወዳለሁ። ዛሬ እዚህ የተሰበሰብነው የአንድን ተቋም ዓመታዊ በዓል ለማክበር ብቻ ሳይሆን ባለፉት 23 ዓመታት በአላህ ፈቃድ የተከናወኑ ድንቅ ስራዎችን መለስ ብለን ለመመልከትና ለወደፊት አዲስ ራዕይ ለመሰነቅ ነው። የማህበራችን 23 ዓመታት የድልና የጽናት ጉዞ ለመዘከርና የቀጣይ ስትራቴጂያዊ አቅጣጫዎችን ለማጋራት በዚህ መድረክ ላይ በመገኘት የተሰማኝን ጥልቅ ደስታ እንዲሁም ክብር በራሴና በማህበሩ ስም ለመግለጽ እወዳለሁ። ጌታችን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በህይወት አቆይቶን ለዚህ ታላቅ የእውቀትና የፍቅር ምሽት ስላበቃን ምስጋናችን ወደር የለውም። ክቡራትና ክቡራን፣ የኢማን ኢስላማዊ ማህበር ጉዞውን የጀመረው ከዛሬ 23 ዓመታት በፊት ነበር። ያኔ ጥቂት የቆረጡ ወንድሞችና እህቶች ለምእመናን ምን እናድርግ፣ ለዲናችንስ ምን እናበርክት በሚል ቅዱስ ጥያቄ የተጀመረ ጉዞ። ይህን ጥያቄ አንግቦ በተነሱበት ወቅት መንገዱ አልጋ በአልጋ አልነበረም። ሆኖም ኢማን የሚለው ስያሜያችን የጽናታችን መነሻ የአላህም እርዳታ የጉዞአችን መዳረሻ ሆነና እነሆ ዛሬ የ2 ዓመታት ከ3 ዓመት ታሪክ ባለቤት ለመሆን በቅተናል። ያኔ እንደ ችግኝ የተተከለው ማህበራችን ዛሬ ብዙዎች በጥላው ስር የሚጠለሉበት ከፍሬውም የሚመገቡበት ግዙፍ ዛፍ ሆኗል። በእነዚህ ዓመታት ውስጥ ማህበሩ በህዝበ ሙስሊሙና በሀገራችን ላይ ያሳረፋቸውን አሻራዎች ስንመለከት ትልቅ ኩራት ይሰማናል። በእነዚህ 23 ዓመታት ውስጥ ማህበሩ የሰራቸው ስራዎች በዝርዝር ቢቀመጡ ጊዜ የማይበቃቸው ቢሆንም ጥቂት አብነቶችን ማንሳት ተገቢ ይሆናል። አንደኛውና ቀዳሚው የመሰረተ ልማት ግንባታ ነው። አንድ ሙስሊም ማህበረሰብ ማንነቱን የሚገልጽበት፣ ጌታውን የሚማጸንበትና ልጆቹን የሚያስተምርበት መስጊድ ማግኘት መሰረታዊ መብቱ ነው። ኢማን ባለፉት ዓመታት በመላው የሀገራችን ክፍሎች በተለይም መስጊድ በሌለባቸው ራቅ ያሉ ገጠራማ አካባቢዎች በርካታ መስጊዶችንና የቁርአን መድረሳዎችን ገንብቶ ለአገልግሎት አብቅቷል። እነዚህ መስጊዶች ዛሬ የሰላም፣ የኢማን፣ የአንድነትና የእውቀት ምንጭ ሆነው እያገለገሉ ይገኛሉ። ሌላው የሸሪዓ ትምህርት ተደራሽነት ተጋድሎ ነው። እውቀት የሌለው ማህበረሰብ ለጥፋት ቅርብ ነው። ማህበራችን ከተመሰረተበት ቀን ጀምሮ ኢቅራ የሚለውን ሰማያዊው አዋጅ መሰረት በማድረግ ህዝበ ሙስሊሙን ከዲንና ከዱንያዊ ማህይምነት ለማላቀቅ ሰፊ ጥረት አድርጓል። በመደበኛና በኢመደበኛ የትምህርት ዘርፎች የሰጠናቸው ስልጠናዎችና ያሰራጨናቸው መጽሐፍትም ዛሬ ለብዙዎች ብርሃን ሆነዋል። የተከበራችሁ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ኢማን ኢስላማዊ ማህበር ልዩ ከሚያደርጉት ተግባራት አንዱ ማህበረሰቡ ዘንግቷቸው የነበሩና አይችሉም ተብለው የተፈረጁ የህብረተሰብ ክፍሎችን የፕሮግራሞቹ ማዕከል ማድረጉ ነው። እኛ እንደ ተቋም የምናምነው እስልምና ለሁሉም የመጣ እምነት መሆኑን ነው። በዚህም መሰረት አካል ጉዳተኞችን፣ ማየትና መስማት የተሳናቸውን ወገኖቻችን ያማከለ ልዩ የትምህርትና የዳዕዋ ትምህርት ቀርጸን ተንቀሳቅሰናል።
አስፈላጊ የመማሪያ ቁሶችን በማቅረብ ማየት የተሳናቸው ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን የአላህን ቃል በቀጥታ እንዲረዱ አድርገናል። መስማት ለተሳናቸው ወገኖቻችን በምልክት ቋንቋ የዲን ትምህርት የሚሰጥባቸውን መድረኮችም አመቻችተንላቸዋል። እነዚህ ወገኖቻችን ከዚህ ቀደም ከዲን እውቀት ተገልለው የቆዩ ቢሆንም ዛሬ በኢማን ኢስላማዊ ማህበር የነጻ ትምህርት ዕድል አማካኝነት ተጠቃሚ መሆን ችለዋል። ይህ ለእኛ ትልቅ ኩራትና የነፍስ እርካታ ነው። ክቡራትና ክቡራን፣ ማህበራችን ባለፉት ጥቂት ዓመታት በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች የሚሽነሪና የማክፈር ስጋት የተጋረጠባቸውን አካባቢዎች ለመታደግ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ ተንቀሳቅሷል። አንዳንድ አካባቢዎች ላይ በድህነትና በእውቀት ማነስ ምክንያት ወገኖቻችን እምነታቸውን እስከ መቀየር የሚደርሱበት አሳሳቢ ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። ኢማን ግን ዝም ብሎ አልተመለከተም። ሰፊ በጀት መድበን የዳዋ ባለሙያዎችን አሰልጠነንና ከማህበረሰቡ ጋር በቅርበት በመስራት ታላቅ ውጤት ማስመዝገብ ችለናል። በአላህ ፈቃድ ባለፉት 3 ዓመታት ብቻ ከ20 ሺህ በላይ ወገኖቻችንን ወደ እስልምና ብርሃን እንዲመለሱና እምነታቸውን በጽናት እንዲይዙ ማድረግ ተችሏል። ይህ ስኬት ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። ረዥም ርቀት በእግር በመጓዝ በረሃዎችን በማቋረጥና ከፍተኛ መስዋዕትነት በመክፈል የተገኘ ድል ነው። ዛሬ እነዚህ 20 ሺህ ወገኖቻችን ላኢላሃ ኢላላህ እያሉ ጌታቸውን ሲያመልኩ ማየት ያለፉትን የ23 ዓመታት ድካማችንን ሁሉ ያስረሳናል። የተከበራችሁ እንግዶቻችን፣ እስካሁን ያከናወናቸው ስራዎች ለቀጣዩ ትልቅ ጉዞአችን እንደ መነሻ እንጂ እንደ መድረሻ እንመለከተውም። ዓለም በከፍተኛ ፍጥነት እየተለወጠች ነው። ቴክኖሎጂና ዘመናዊነት የሰው ልጅ አስተሳሰብ እየቀረጹት ይገኛሉ። እኛም እንደ አንድ አንጋፋ ማህበር ስራዎቻችንን ከዘመኑ ጋር ማስማማትና ስልታዊ በሆነ መንገድ መጓዝ ይጠበቅብናል። በቀጣይ ዓመታት ትኩረት የምናደርግባቸውን ስትራቴጂያዊ ጉዳዮች እንካችሁ ልበላችሁ። አንደኛ፣ ተቋማዊ ጥንካሬና ዘመናዊነት። ማህበራችን በሰው ተረጂነት ላይ ብቻ ሳይሆን ራሱን በቻለ የኢኮኖሚ አቅም ላይ እንዲቆም እናደርጋለን ብለን እናስባለን። የገቢ ማስገኛ ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ የዳዕዋና የልማት ስራዎቻችንን ቀጣይነት ወይም ሰስቴኔቢሊቲ በአላህ ፈቃድ እናረጋግጣለን። 2, በቴክኖሎጂ የታገዘ ዳዕዋ። የማህበራዊ ሚዲያዎችንና ዲጂታል መድረኮችን በመጠቀም እስልምናን በሰላማዊ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ለወጣቱ ትውልድ ለማድረስ እንሰራለን። በተለይ ለአካል ጉዳተኞች ያዘጋጀናቸውን የትምህርት አይነቶች በቴክኖሎጂ በማስደገፍ በየትኛውም የሀገር ክፍል ሆነው እንዲማሩ እናመቻቻለን። 3, የማህበረሰብ ተኮር ልማት። አንድ ሙስሊም በዲኑ ጠንካራ እንዲሆን በዲናዊ ህይወቱም የተረጋጋ መሆን አለበት ብለን እናምናለን። በመሆኑ ከዳዋ ጎን ለጎን የስራ ዕድል ፈጠራን፣ የጤና አገልግሎቶችንና የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦቶችን ያካተቱ የልማት ስራዎችን ከዚህ በፊት ከነበረው በተሻለ ስፋት እናከናውናለን። 4, የዑለማዎችን የምሁራን ምክክር መድረክ። የእውቀት ባለቤቶች የሆናችሁ ሊቃውንት የማህበራችን የጀርባ አጥንት ናችሁ። የእናንተ ምክርና መመሪያ ከሌለ መንገዳችን የጠራ አይሆንም። በመሆኑም ከዚህ በፊት የነበሩትን በየጊዜው የምንመካከርባቸውና ስትራቴጂዎቻችንን የምንገመግማቸውን ቋሚ መድረኮች እንደምናስቀጥል ቃል እንገባለን። ክቡራትና ክቡራን፣ ይህ ማህበር የሁላችንም ነው። ዛሬ የምታዩት ስኬት የእናንተ የዱዓ የገንዘብና የሀሳብ ድጋፍ ውጤት ነው። 23 ዓመታት አብራችሁን ተጉዛችኋል። ዛሬም ወደፊትም አብራችሁን እንድትሆኑ ጥሬን አቀርባለሁ። በተለይ ዛሬ በዚህ የእራት ፕሮግራም ላይ የተገኛችሁ ባለሀብቶችና በጎ አድራጊዎች ለእነዚህ 20 ሺህ አዲስ ሙስሊሞች መጽናት እንዲሁም ላነሳናቸው አካል ጉዳተኛ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ትምህርት፣ ለመስጊድ ግንባታ የምታደርጉት ድጋፍ በአላህ ዘንድ የማይጠፋ ሰደቀቱን ጃሪያ ሆኖ እንደሚቀጥልላችሁ ጥርጥር አይኖረንም። በመጨረሻም ይህ ፕሮግራም እንዲሳካ ሌት ተቀን የደከማችሁ የማህበራችን ሰራተኞች እንዲሁም ጥሪያችንን አክብራችሁ የመጣችሁ የዲን አርበኞች ሁሉ አላህ ምንዳችሁን በዱንያም በአኺራም እንዲከፍላችሁ ዱዓችን ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሀገራችንን ሰላም፣ ዲናችንን የበላይ፣ ስራችንን ኢኽላስ ያለው ያድርግልን። ወጀዛኩሙላሁ ኸይር። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ተመልሰን ተገናኝተናል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በኢማን ኢስላማዊ ማህበር የተሰናዳው 5ኛው ዙር የረመዳን ኢስቲቅባልና የእራት ስነስርዓት ላይ ነው የምንገኘው። ይህ ፕሮግራም በአማረ መልኩ እናንተ ጋር እንዲደርስ ደግሞ አጋር የሆኑን ድርጅቶች አሉ። እነሱን በማስተዋወቅ ጀምራለሁ። የነፍስ ቋንቋን
የፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰር ያደረገልን ንብ ባንክ ነው። ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ለውድ ደንበኞቹ የሸሪዓ ህግጋትን እየጠበቀ የተሟላ ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት እየሰጠ የሚገኝ ባንክ ነው። አገልግሎቱንም በመላው አገሪቱ በሚገኙ ቅርንጫፎቹ እንዲሁም በዲጂታል አማራጮች ይሰጣል። ባንኩ ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት መስጠትን የጀመረበትን 10ኛ ዓመት 10 ዓመታት በሐላል አገልግሎት በሚል መሪ ሀሳብ እያከበረ ይገኛል። ለዚሁ ስጦታ በአማርኛም ሆነ በአረብኛ ሲነበብ ሐላል በሚል መገለጫ አዲስ የንግድ ምልክት ወይም ሎጎ እነሆ ጀባ ብሏል። የዚህ ፕሮግራም የፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰር መሆኑን ሲገልጽ በደስታ ነው። 10 ዓመታትን በሐላል አገልግሎት ይሰራዋል። ከልብ እንደ ንብ ባንክን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሌላኛው ስፖንሰራችን ደግሞ ይቲ ኮንስትራክሽን ነው። በህንፃና በውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ዘርፍ ውስጥ ያለን 10 ዓመት የስራ ልምድን በመመስረት ከኛ ጋር እንድትሰሩ እንጋብዞታለን። ኑ በጥራት በጊዜና በእምነት እንገነባወለታለን። ያለን 10 ዓመት የስራ ልምድ በመመስረት ከኛ ጋር እንድትሰሩ እንጋብዛችኋለን ይላችኋል ይቲ ኮንስትራክሽን። ሌላኛው የክብር ስፖንሰራችን ትራንሴንድ ቴክኖሎጂ ነው። የቴክኖሎጂ አቅምን በመጠቀም ቢዝነሶችን ወደ አዲስ ከፍታ የሚያሻግረው የዚህ ታላቅ መድረክ የክብር ስፖንሰር ትራንሴንድ ሶፍትዌር ቴክኖሎጂ ነው። ትራንሴንድ ለድርጅቶ ገጽታ የሚመጥኑ ዘመናዊ ዌብሳይቶች፣ ሶፍትዌሮችን፣ ሲስተሞችን፣ ዘመናዊ የሞባይል መተግበሪያዎችን ለእናንተ አደርሳለሁ ብሏል። ትራንሴንድ ቴክኖሎጂ የነገው ቴክኖሎጂ ይላል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አንዴ አክብሩልኝ ባካችሁ። መርሐባ። ከመግሪብ ሰላት በኋላ ያለውን መርሐ ግብራችንንም እንደ መጀመሪያው በቁርአን ይሆናል የምንከፍተው። አሁን የምንከፍትበት የቁርአን ደግሞ ለየት ያለ እንደሚሆን ተስፋ ከማድረግ ጋር ሁላችሁም በጥሞና እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ቢስሚላሂ ረህማኒ ረሂም አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን አርረህማኒ ረሂም ማሊኪ የውሚዲን ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ጀዛኩሙላህ ኸይረን። እስቲ እንዴት ነው የሚጨበጨበው? እሱ ለእናንተ ነው። እስቲ መርሐባ፣ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የነፍስ ቋንቋ ምን ለማለት እንደተፈለገ እናንተ ጋር መልእክቱ የደረሰ ይመስለኛል። አጠገባችን በአንደበታቸው መናገር የሚችሉ ሰዎችን በቃላት በተለያየ ቋንቋ እናወራቸዋለን። መወለድ ቋንቋ ነው እንዲሉ መስማት የተሳናቸው ወንድምና እህቶቻችንን ደግሞ ከልብ በመነጨ ቋንቋ ከነፍስ በፈለቀ ቋንቋ ስለምናወራቸው የዛሬው የኢማን እስላማዊ ማህበር የረመዳን ኢስቲቅባልና የእራት ስነ ስርዓት በዚሁ ተሰይሞ እነዚህ ወንድሞችና እህቶችን እነሱ ላይ የሚሰራውን ፕሮጀክቱን በሚያበስርበት እራት ፕሮግራም ላይ የፕሮግራማችንን መሪ ቃል የነፍስ ቋንቋ ለማለት ወደናል ማለት ነው። አሁን ገብቷችኋል? እስቲ አሁንም ሞቅ አድርጋችሁ አጨብጭቡላቸው። እዛ አካባቢ ይገኛሉ ይመስለኛል። መርሐባ፣ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። በመቀጠል የቀናቶች የቀሩትን ረመዳን ለመቀበል ዝግጅት ላይ እንዳለን ተስፋ አደርጋለሁኝ። ኡስታዝ ወሼክ ሳሊሕን ወደ መድረክ በመጋበዝ የረመዳንን ወር ቸርነት ይገልጹልናል ማለት ነው። ሼክ ሳሊሕን ወደዚህ ጋብዙልኝ። አመሰግናለሁ። بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله الذي هيأنا لاستقبال شهر رمضان، لاستقبال هذا الضيف الكريم. ይህን የተከበረ
የረመዳን ወር የተከበረ እንግዳ ለመቀበል አላህ ስላዘጋጀን አልሐምዱሊላህ። عليك بالضيف إن الضيف مرتحل يثني عليك بما أوليت من النعم ليس الكرامة بطيب الطعام له بل الكرامة أن تلقاه بالمبتسم እና ይህን የተከበረ ወር በቸርነቱ ወደኛ እየመጣልን ነው። እኛም ለመቀበል አላህ ያዘጋጀን። ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በተፈጥሯቸው ካና አጆር ናቸው፣ ቸር ናቸው። በረመዳን ደግሞ አጆር ሚነሪሕ ሙርሰላ በጣም ፈጣን የሆነ ቸር የሆኑ ነበር። ቸርነታቸው ይጨምር ነበር። ቃለ አህሉል ዒልሞች ይላሉ ይሄ ሐዲስ የሚያመለክተው አሉ በረመዳን ቸር መሆን ሱና መሆኑ ነው አሉ። ቁርአን ሲቀራ በረመዳን ሲደጋገም አብሮ ሶደቃ መሶደቅ እንዳለበትም ያመለክታል አሉ። ጃአ ፊል ሐዲስ አፍዶሉ ሶደቀትን ሶደቀቱ ፊ ረመዳን ከሶደቃው ሁሉ በላጩ በረመዳን የተደረገ ሶደቃ ነው ይላሉ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ስለዚህ የቸር ወር እየመጣልን ነው። እኛም ቸሩን ወር ለመቀበል መዘጋጀት አለብን። እኛም ቸር መሆን አለብን። የቆሎ አልፉቃሃዎቹም ይላሉ ረመዳን ሲገባ ሰውየው ቸር መሆን አለበት። ተውሲዓ ለልዕያል ለቤተሰብ ቸር መሆን፣ ለጎረቤት ቸር መሆን፣ ለአርሐም ለዘመር ቸር መሆን፣ ሶደቃ በሶደቃ መሆን ነው ይላሉ። ለምንድን ነው አሉ ሶደቃ የተወደደው በረመዳን? ጾሙ ስለሚይዛቸው መሳኪኖቹ ከስራ ያቆማሉ። ምክንያቱም እየጾሙ ስራ ይከብዳቸዋል አሉ። ስለዚህ ለነሱ በዚህ ጊዜ ሶደቃ መሶደቅ በጣም አጅሩ ጨምራል። ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደተናገሩት መንፈጠረ ሷኢማ ብለው ሲናገሩ የጾመኛውን ሰውዬ አጅር ያገኛል ስላሉ በረመዳን ሶደቃ ይጨምራል። ስለዚህ የተከበራችሁ ወንድሞች እህቶች በረመዳን በተለይ ልዩ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ወገኖች አሉ። እንደምታውቁት ልዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ወንድሞች እህቶች አሉ። በተለይ በዚህ በተከበረው ወር ለነዚህ ወንድሞች እርዳታ እንድናረግ ድጋፍ እንድናረግ ያስፈልጋል። እንግዲህ ነቢያቸው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትልቁን በሀያታቸው የገንዘብ ማሰባሰብ ያደረጉት የተቡክ ዘመቻ ነው። ሷሃባ ሁሉ የዛን ጊዜ ተሳበቅ ተሽቀዳድመዋል። ይህን ነቢያቸው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላደረጉት ሐት ቅስቀሳ ሁሉም አቅሙ የፈቀደውን ሷሃባ ሁሉ አድርጓል። እኛም አቅማችን የፈቀደውን ያህል ለድጋፍ እንደምታውቁት ኢማን ወቅፍም አለው፣ ሶደቃም አለው፣ የዘካም አለው፣ የእርዳታም አለው። ሁሉም መሷሪፍ ሁሉም የሶደቃ ቦታ ኢማን ውስጥ ይገኛል። በተለይ ለየት ያለ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ማለት ነው። ዘካቸውንም አንጡ ኢማን የዘካ መሷሪፍ አለው፣ ሶደቃም አንጡ አለው፣ ወቅፍም አንጡ አለው። አብሽሩ ደግሞ ይሄ ከተባለቱበት ውጭ አይውልም፣ አይዟችሁ አብሽሩ። እና ነቢያቸው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዛ በተቡክ ዘመቻ ከፍተኛ ቅስቀሳ ነው ያደረጉት። የሚገርመኝ አንድ ሶሃባ አለ። ይህን ሐዲስ ኢንሻአላህ በደንብ እንድታዳምጡኝ ይፈልጋለሁ። አንድ ሶሃባ ቤቱ ወዲና ቢያየው ብር የለውም፣ ቢያወጣው የለውም ብር። ከዛ ሌሊት ተነስቶ ረካዓትን ሰገደ። እንግዲህ እኔ ምሶደቃ ዋጥቻለሁ፣ አላሁመ ምሶደቃ ዋጥቻለሁ፣ አንድ ሶደቃ ብቻ ነው ያለኝ። ምን አይነት ሶደቃ? ከዚህ በኋላ የኔን ክብር ለሚነካ ሁሉ አውፍ ብያለሁ፣ የኔን ክብር ለሚነካ ሁሉ አውፍ ብያለሁ አለ። ከዛ ጠዋት ሱብሂ ጀማዓ ሄደ። ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መኒል ሙተሰዲቅ ፊ ሃዚሂ ሌይላ አሉ። ዛሬ የሶደቀው ማን ነው አሉ። ዝም የሶደቀ የለም። ማን ነው? ትዝ ቢለው እሱ ነው። ብድግ አለና እኔ ነኝ አለ። ኢንሻአላህ ኩቲበ ሶደቀቱከ ፊ ሶደቀቲ መቅቡላ አላህ የተቀበላት ሶደቃ አላህ ከተቀበላት ሶደቃ ተከትባልሃለች ተጽፋልሃለች አሉ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሹፍ ይሄ ሷሃባ ምንም አላገኘም። ያገኘው ነገር ቢኖር ምንድነው? እሱን የበደለ እሱን ክብር የነካ ሁሉ አውሁ ማለት ነው። ያ ሷሃባ ኩቲበ ሶደቀቱ ፊ ሶደቀቲ መቅቡላ። የተከበራቸው ወንድሞች
አቅማችንን አላህ ያውቃል። ስለዚህ ለተባለው ሁሉ ለሶደቃውም፣ ለወቅፉም፣ ለዘካውም፣ ለእርዳታውም፣ ለትምህርቱም ለሁሉም እንድንተባበርና እንድንሶድቅ ይህን ረመዳንን በቸር እንድንቀበለው በቸር አነበብኩት ሽዕር ላይ ምን ይላል? ለረመዳን ምግብ ብቻ አይደለም ይላል፣ ደስ ብሎ መቀበል ነው። ለይሰል ከራመቱ ቢጢብ ይጣም ይለው በሌል ከራመቱ አንተልቀሁ ቢልሙብተሲም ይላል። ደስ ብሎ ልንቀበለው ይገባል። በመጨረሻ እንዲህ ሐዲስ ልናገርና ጨርሳለሁ። የተውት ዘመቻ ነው። አሁን ያልኳችሁ ነብያችን ከፍተኛውን የብር ማሰባሰብ ያደረጉት የተውት ዘመቻ ስለሆነ ነው። አንድ ሷሃባ የለውም ብር ቸግሮታል። ከዛ ሄደና ቀን ሰዎችን ውሃ ልቅድ ያላችሁ ስንት ትከፍሉኛላችሁ አላቸው። አንድ ጀረኪና በአንድ ብር እንከፍልሃለን አሉት። ውሃ 2 ጀረኪና ውሃ መንደር ሽጦ አለ። አንዷን ብር አመጣና ለረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስረከበ። ያ ረሱላህ አላቸው ብር አጥቼ 2 ጀረኪና አድርሼ 2 ብር አግኝቼ አንዷን ብር ለቤተሰቦቼ አንዷን ብር ለአንቱ አምጥቻለሁ አላቸው። الحديث صحابي الشيخ الألباني رحمه الله አያቸው የተከበራቸው ወንድሞች። ስለዚህ እንደው فليتسابق المتسابقون ለዚህ ጉዳይ እንድንሽቀዳደም አደራ ለማለት ፈልጌ ነው። በተለይ አሁን ድጋፍ ልዩ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ወንድሞች ወገኖች እንደግፍ፣ አቅላችንን እናናገር፣ አቅላችንን እንጠይቅ፣ እነሱንም አቅላቸውን እንጠይቅ ለማለት እወዳለሁ። اللهم سلمنا لشهر رمضان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمان 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 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ صالح نجيك أدرجنا مسجنا شيخ صالح يكفل كترما أمرار يتوبيا سلمنا قداوج يعلموش مكر بيت أبالنا يا إيمان إسلامي كوليج من مهرناتشو جيك أدرجنا مسجنا لن ቀደም ብለው የማህበሩ ዋና ስራ አስኪያጅ ኡስታዝ መሐመድ ሙራድ የኢማንን የ23 ዓመት ቆይታ በወፍ በረር መልእክታቸውን አድርሰው ነበረ። ባለን ፕሮግራም መሰረት ደግሞ ኢንሻአላህ በቪዲዮ የምንመለከተው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሼክ ሳልህንንም ኡስታዝ መሐመድ ሙራድንም ኡስታዝ አብዱል ገፋርንም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የረመዳን መልእክት 1 ብለናል፣ 2 ብለን እንቀጥላለን። አሁን ደግሞ ረመዳንና እዝነትን የቃኘ ርዕስ እንዲያደርሱልን ወደዚህ መጋብዘው ተወዳጁን ኡስታዝ በድሩ ሁሴንን ይሆናል። ኡስታዝን ወደ መድረክ ሸኙልኝ። አመሰግናለሁ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رات التبلم مني إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الله سبحانه وتعالى يكرون شعبان كان بركة الله يدرقلن، رمضان نما الله يدرسن، لرمضان أهل سوتش الله يدرقن إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى قرآنا يأكل تلك نعمة لزي أمة ستة يا قرآن ደግሞ የወረደው በረመዳን ነው። ሁሌ በየሰላቱ የምንቀራው ሱረቱል ፋቲሃ ላይ ኢህዲነ ሲራጠል ሙስተቂም ቀጥተኛውን መንገድ ምራን ብለን ዱዓ እናደርጋለን። ሁዳ መመራት ከኒዕማዎች ሁሉ ትልቁ ኒዕማ ስለሆነ ነው። ከዛ አላህ ደግሞ ሱረቱል በቀራ ላይ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين على الله اهدنا الصراط المستقيم بلن دعاء درقن الله هدى للمتقين قرآن ستن متقوش دقمو من أين بهارين دالاتشو قلزل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب إيمان نو ውስጣቸው ባላዩት ነገር ሩቅ በሆነ ነገር ያምናሉ። ኢማን የሰው ልጅ መዳኛ ብቸኛው መንገድ ነው። እውቀት የሰው ልጅ አያድንም ወንድሞቼ እህቶቼ፣ የሚያድነው ኢማን ነው። ኢማን አልባ እውቀት
የሰው ልጅ ክፋት ይጨምር እንደሆነ እንጂ ሰውን አያድንም። ሰውን የሚያድነው ኢማን ነው። ያ ኢማን ደግሞ መገለጫው ዒባዳ ነው። الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة በሰላት የተወከለው የዒባዳው ዓለም ነው። ኢማን ማሳያው አላህን መገዛት ስለሆነ እነዚህ ሁለቱ ግን በአንድ ግለሰብ ህይወት ውስጥ ብቻ ያሉ ናቸው። ማለት ከግለሰቡ ጋር ግለሰቡን ማነጫ መንገዶች ናቸው ኢማንና ዒባዳ። አንድን ሰው ሷሊህ የሚያደርጉት እነዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው፣ ኢማን እና ዒባዳ። ሷሊህ የሆነ ሰው ግን ለማህበረሰብ ማበረከት የግድ ይለዋል። ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون እኛ ከሰጠናቸው ያወጣሉ፣ ይሰጣሉ። ማህበረሰባዊ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል ማለት ነው። እስልምና ሙእሚን የሆነ እና ባህታዊ ሆኖ አምልኮት ላይ ብቻ የተጠመደ ግለሰብ አይደለም የሚፈጥረው። ኢንፋቅ የሚያደርግ ለማህበረሰብ የሚሰጠው ነገር ያለው ግለሰብ ነው የሚፈጥረው ማለት ነው። ኢንፋቅን በሚመለከት አላህ ወሚማ ረዘቅናሁም ነው ያለው። እኛ ከሰጠናቸው ነገር ነው ያለው። የሰጠን ነገር ገንዘብ ይሆናል፣ እውቀት ይሆናል፣ ማስተባበር ብቃት ይሆናል። ያንን ፈልጎ የማግኘት የኛ ኃላፊነት ነው። እኔ አላህ የሰጠኝ ሪዝቅ ምንድነው? ሪዝቅ አንዋዕ ነው። በጣም ብዙ አይነት ነው ሪዝቅ፣ ገንዘብ ብቻ አይደለም። ከሰጠኝ ነገር ኢንፋቅ ማድረግ የሙተቆች ባህሪ ነው። ረመዳን ደግሞ ሙተቆች ለመፍጠር ነው የመጣው። ኩቲበ ዐለይኩም الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون። ግቡ የረመዳን ተቅዋ ነው። ሙተቆች ምድር ላይ በሚኖሩበት ወቅት አላህ የሚወደው ቦታ ላይ አሉ፣ አላህ የሚጠላው ቦታ ላይ አይገኙም። አላህ ከሚወደው ነገር አንዱ ለማህበረሰብ ጠቃሚ ሆኖ መገኘት። አላህ እዝነትን ይወዳል። ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእዝነት ላይ ነው የላካቸው። ወማ አርሰልናከ ኢላ ረሕመተን ሊልዓለሚን። ሸራኢዕ አልኢስላም በሙሉ እዝነትን መሰረት ያደረገ ነው። ለሰው ልጆች አርነት ነው ኢስላም የመጣው። ለሰው ልጆች እዝነት ነው ኢስላም የመጣው። ኢስላም የሰው ልጅ በሚደነግጋቸው ድንጋጌዎቹ ከጥፋት ይከላከለዋል፣ ከአውሬነት ይታደገዋል። የሰሞኑ የጀፍሪ ኤፕስቲን ፋይል የሰው ልጅ ምን ያክል ክፉ ሊሆን እንደሚችል እኮ አሳየናል። ምን ያክል ክፉ የሰው ልጅ ከኢማን በራቀ ቁጥር ገንዘብና ፓወር በእጁ ሲሆን ከእንስሳ በላይ በጣም አደገኛ ሊሆን እንደሚችል አሳየን እኮ። በዚህ ልክ ለካ አውሬ ይኮናል። ሁም ከልአንዓም በልሁም አضል የሚላቸው አላህ። ከብቶች ከከብቶችም የባሱ ናቸው ይላል አላህ። ኢማን ወልዓመል ሳሊሕ ነው የሰው ልጅ የሚያድነው። ወልዓስሪ ኢነል ኢንሳነ ለፊ ኹስር ኢላ አለዚነ አመኑ ወዓሚሉ ሳሊሓት ወተዋሰው ቢልሐቅ ወተዋሰው ቢሰብር። ተቅዋችን ከሚገለጽባቸው መንገዶች ረሕማ ነው፣ እዝነት ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለት ባህሪያቸው ከሌሎች ባህሪዎቻቸው በላይ ጎልተው ይታያሉ፣ እዝነታቸውና ሚዛናዊነታቸው ይላሉ። ህይወትን ሚዛናዊ በሆነ መንገድ አንዱን ለአንዱ ሳክሪፋይስ አያደርጉ፣ ሁሉንም አቻችለውና ሚዛን ፈጥረው መኖራቸው እና እዝነታቸው ነው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሌላው ባህሪዎቻቸው በጣም ጎልተው የታዩት ይላሉ። ወማ አርሰልናከ ኢላ ረሕመተን ሊልዓለሚን። አራሒሙነ የርሐሙሁም አራሕማን። የአላህን እዝነት የሚያገኙት አዛኞች ናቸው።
ወተቁላህ ለዓለኩም ቱርሐሙን የአላህን እዝነት ለማግኘት ተቅዋ ያስፈልጋል። የተቅዋ አንዱ መገለጫው አዛኝነት ነው። ለማን? ኒዲ ለሆኑ የኛን እገዛ ለሚፈልጉ ሁሉ ወሚማ ረዘቅናሁም ይንፊቁን ምክር ለሚፈልገው ምክር ትለግሰዋለህ። መደመጥ ለሚፈልገው ታዳምጠዋለህ። አንዳንድ ሰው መደመጥ ብቻ የሚያድነው አለ እኮ የሚያወራው የሚተነፍስለት ያጣው። አንተ ጊዜህን ኢንፋቅ ልታደርግለት ትችላለህ። ያንተን ጉርሻ የሚፈልግ ደግሞ ይኖራል። የተራበ በጣም ብዙ አለ። እኔ ሰሞኑን በጣም እየገረመኝ ነበረ። መስጂድ ውስጥ በሳምንት አንድ ሰው ሁለት ሰው ነው ተነስቶ የሚለምን የነበረ። አሁን በአንድ ወቅት ሰላት 5-6 ሰው ቆሞ የቤት ኪራይ እምበላው አጣው፣ ልጆቼ ተራቡ። መስጂድ ውስጥ በየዕለቱ የምንሰማው ነገር ሆኗል። ያ ማለት በጣም ከባድ ችግር ነው ያለው ማህበረሰብ ውስጥ። አላህ ለነኚህ ሰዎች ባዘነው ልክ ነው የምንሻገረው። ወላሂ የአላህን ረሕመት የምናገኘው ለነኚህ ሰዎች ባለን እዝነት ልክ ነው። ረሐሙ መን ፊል አርድ ረሐሙኩም መን ፊ ሰማ። ይህንን ረሕማ የምንገልጥበት ወር ደግሞ ረመዳን መጥቷል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቸር ናቸው። በጣም ቸር የሚሆኑት ደግሞ በረመዳን ነው። ከሪሕል ሙርሰላ ተብሏል። ልክ ያውሎ ነፋስ ያክል ነው ቸርነታቸው። ረመዳን ቸር የምንሆንበት ወር ነው። የምንቀበለውም በቸርነት ሊሆን ይገባል፣ በእዝነት ሊሆን ይገባል። ያኔ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላን እዝነት እናገኛለን። ሰሞኑን አንድ ታሪክ ሰማሁ። ለካ ለሰዎች መልካም የምንውለው ከሰዎቹ ይልቅ ለራሳችን። አስተውላችሁታል? ኢንፋቅ ሲያደርግ አንድ ሰው የመጀመሪያ ተጠቃሚ እሱ ነው። የመጀመሪያ ኢንሹራንስ ነው ለሱ፣ ከበላእ መከላከያ ነው፣ በረካ መጨመሪያ ነው። ገንዘባችን፣ ልጆቻችን፣ ሐያታችንን የምንጠብቅበት ኢንሹራንሳችን ሰደቃ ነው። ያላሰብነው ሪዝቅ በምንሰጣት ሰደቃ ትመጣለች። ይህ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቃል ነው እኮ። ነቢዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማ ነቀሰት ሰደቀቱ ሚን ማል፣ ከገንዘብ ሰደቃ አያጎድልም ብለዋል። ሙእሚኖች ነን እኛ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል እናምናለን። ወማ አንፈቅቱም ሚን ሸይእን ፈሁወ ዩኽሊፉህ፣ ምንም ነገር ኢንፋቅ ብታደርጉ አላህ ይተካዋል ያንን ነገር። በምን እንደሚተካው አናቅም። ምናልባት በላእ መልሶ ይሆናል፣ የሆነ የሪዝቅ በር ከፍቶ ይሆናል። ምን ነበር የሰማሁት ታሪክ መሰላችሁ? አንድ ሰው ምግብ ቤት አለውና ምግብ ቤቱ ውስጥ ሁሌ ዛሕማ ሲበዛ፣ ተገልጋዩ በጣም ብዙ በሚሆንበት ጊዜ ሾልኮ ገብቶ ተመግቦ ሳይከፍል የሚወጣ አንድ ምስኪን አለ። ሁሌ ያችን አጋጣሚ እየጠበቀ እየገባ ተመግቦ ወጥቶ ይሄዳል። አገልግሎት ከሚያገኙት ሰዎች አንድ ሰው አየው። ሄደና ለምግብ ቤቱ ባለቤት ይህ ሰውዬ ሳይከፍል እኮ ሾልኮ እየሄደ ነው አይተዋል እንዴ አለው። ቆይ በልቶ ይጨርስና ዝም በል በኋላ እናወራለን አለው። ሰውየው በልቶ ሄደ። ባለቤቱ ዝም ብሎታል። በኋላ ለጠቆመው ሰው ምን አለው መሰላችሁ? ይህ ሰውዬ ጠዋት ይመጣና ይቀመጣል በር ላይ አለ። ሰው እስኪሞላ ድረስ ይጠብቅና ይገባል አለ። የኔ ምግብ ቤት ምናልባት የሚሞላው በዚህ ሰውዬ ዱዓ ይሆናል አለ። አሁን ሰው በመጣ ያ አላህ ሰው ይምጣ እኔ ገብቼ እንድበላ እያለ ቁጭ ብሎ ዱዓ እያደረገ ነው። እኔ ባስተዋልኩት አለ ረጅም ጊዜ አይቼዋለሁ አለ። ይህ ሰውዬ ሁሌ ይበላል። ያየሁት እንዳልሆነ እንዳየሁት እንዳያቅ ደግሞ ከፍተኛ ጥንቃቄ ነው የማደርገዋል። የሪዝቅ በር ነው አለ። ይህ ሰውዬ ገብቷችኋል? እሱ በማይኖርበት ጊዜ እንደዚህ አይጨናነቅም ምግብ ቤቱ አለ። እሱ ድንገት ካልመጣ አይጨናነቅም አለ። ትንሽ ሰው ነው የሚመጣው። እሱ ሲኖር ግን እዛች ጋር ቁጭ ብሎ የሚያደርጋት ዱዓ ትሆናለች። ሰው እየተተለተለ ይመጣል። ሹልክ ብሎ አንድ ምግብ በልቶ ይሄዳል። እኔ ግን ብዙ ተገልጋይ ያገኛለሁ አሉ።
አያችሁ አላህ በምን መልኩ እንደሚረዝቀን እናውቃለን አናውቅም ወላሂ ንያችን እናስተካክል እነዚህ ምስኪኖች እንዘንላቸው አላህ ያዝንልናል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም صنائع المعروف تقي مصارع السوء ብለዋል መልካም ስራዎች መጥፎ ወዳደቆችን ይጠብቃሉ ወይ በረካን የሚያመጣልን ወይ በላእ ነው የሚከላከልን ሰደቃ ኪሳራ የለም ዱንያ ውስጥም ማለት ነው ሙሽ አኺራ ብቻ አይደለም ዱንያ ውስጥም ኪሳራ የለውም ሰደቃ አንድ ታሪክ ነግሬያችሁ ወርዳለሁ ሰውየው እጅግ በጣም ደሃ የሆነ ጎረቤት አለው እሱ ደግሞ ባለጸጋ ነው ይህ ምስኪን ሁሌ ያሳዝነዋል ከግመሎቹ መሃል ጋቷ የሚሞላውን ማሻአላህ በጣም በቤተሰቡ የምትወደደዋን አንዷን ግመል ሰጠው ለዚህ ሰውዬ እቺን ወተቷን እያለብክ ቤተሰቦችን አስተዳደር አለው ያ ምስኪን በቃ ሪዝቁን አገኘ አልহামዱሊላህ ብሎ ደስ ብሎት በዛ ቤተሰቦችን ማስተዳደር ጀመረ ድርቅ ይሆንና ውሃ ፍለጋ በረሃ ይወጣሉ ውሃ በረሃ ላይ ተቆፍሮ ነው የሚፈለገውና ናዳ ይፈጠርና ልጆቹ ጋር በሄደበት ይህ ሰውዬ ገደል ውስጥ ይገባል የተቆፈረ ልጆቹ ሙከራ ያደርጋሉ አልተሳካም በቃ አባታችን ሙቷል ብለው ማውጣትም አልቻልንም ብለው ጥለውት ይመለሳሉ እንደተመለሱ ንብረት መከፋፈል ይጀምራሉ ያቺ ግመል አሉ ሄዱና ያን ሰውዬ አባታችን የሰጠን ግመል አምጣ በሌላ ነው እንቀይርልን እንፈልጋታለን አሉት በጣም ደነገጠ አባታችሁ የት ሄዶ ነው አላቸው አባታችን እንዲህ አይነት ነገር ገጥሞት ሞቷል ተደፍኗል እዛ ውስጥ ግመሏን ወሰዷት ብቻ አባታችሁ ያለበትን ቦታ የገባበትን ገደል አሳዩኛል ወስደው የመሩ አሳዩት ገደል ውስጥ በገመድ እየተሳበ ገባ 3 ቀን ሆኖታል አባቱ አገኘው በሐያት አባታቸው 3 ቀን ሆኖታል ከገባ ጎረቤቱ አገኘው አይኑን በጨርቅ አስሮ ይዞት ወጣ ከብርሃን ስለራቀ ማለት ነው 3 ቀን በምን መልኩ ቆየህ አለው እንዴት ልትቆይ ቻልክ 3 ቀን ሁሌም በቀን 3 ጊዜ ትኩስ ወተት አፌ ላይ ይመጣልኛል እጠጣለሁ አለው ትናንትና ጀምሮ ግን ተቋርጦብኛል አለው እቺ ግመሏን ከወሰዷት ጊዜ ጀምሮ ቆሟል ማለት ነው አዎ ልጆች ጋር እንዲህ አይነት ነገር ተፈጥሮ ነበር ብሎ ይነግረዋል ማለት ነው ሰናኢዑል ማዕሩፍ እንዴት ከክፉ አወዳደቅ እንደሚጠብቅ የሰው ልጅ ከዚህ ታሪክ እንማራለን ስለዚህ ለማጠቃለል ያክል እዝነት የሙተቆች ባህሪ ነው ተቅዋ ረመዳን ከኛ የሚፈልግ የረመዳን ድንጋጌ ዓላማ ነው የአላህን ረህመት ማግኘት የሙተቆች ትልቁ ግባቸው ነው የአላህን እዝነት ለማግኘት አጭሩ መንገድ ለመخلوቆቹ ማዘን ነው ይህንን ወር በእዝነት እናሳልፈው ኢንሻአላህ እንባዎችን በማበስ የተከፉትን በማበረታታት ኢንሻአላህ ኢማን የያዛቸውን ፕሮጀክቶች እየደገፍን ተጨባጭ የሆነ ስራ እየሰራን እናሳልፍ ኢንሻአላህ ይሄ ነው አደራዬ አላሁ ዐዘ ወጀል የረመዳን አህሎች አላህ ያድርገን አላህ ያድርሰን እንደ ወንድሞቼ እህቶቼ እንደ አደራችሁን ረመዳን ተራ ሆኖ እንዳያልፍ 30 ረመዳን 40 ረመዳን 20 ረመዳን የነካን ሰዎች አሉ ግን ነክቶን ዝም ብሎ ማለፉ ሊቆጨን ይገባል ይሄ ረመዳን እኛን ቀይሮን እንዲያልፍ ወደ አላህ አቃርቦን እንዲያልፍ ሁላችንም ካሁኑ ወስን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይርዳን السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الجيق أدرقنا النامسكنا
ከልብ የወጣ ከልብ ይደርሳል ነውና ኢንሻአላህ ሁላችንም ወስደን ረመዳናችንን የተዋበ እንድናደርግበት መልእክታችን ነው። ኢማን ኢማን ኢማን